بسم الله الرحمن الرحيم. بعرف حضراتكم بنفسي، أنا الدكتور أيمن سالم، أستاذ جراحة الأوعية الدموية جامعة الزقازيق، ويشرفني إن شاء الله إن أنا حاضر النهاردة معاكم محاضرة عن الأكيوت إسكيميا. According to definition of acute ischemia means acute arterial insufficiency due to sudden decrease of the blood flow due to obstruction without time for collateral formation and threatening the tissue perfusion. Three very important points should be respected at the definition. Number one, it is acute due to sudden arterial occlusion. Number two, no time for collateral formation. Number three, it is threatening the tissue viability. هنتكلم دلوقتي عن الكوزز. ايه الكوزز بتاعت acute ischemia؟ في عندنا 3 common causes: embolism, thrombosis, trauma. الامبوليزم والثرومبوزس main causes of acute ischemia non-traumatic. Thrombosis يمثل the most common cases, but the commonest to be met with in surgical practice is embolectomy due to the fact that thrombosis may be treated conservatively and need later on surgical intervention after being chronic. In case of rare causes of acute ischemia عندنا 3 حاجات أساسية: pressure from outside like tight plaster, neglected tourniquet, و sometimes compartment syndrome post perfusion in cases of post embolectomy lead to compartment in the lower leg and acute ischemia also. Low flow states like heart failure states, venous blockage like phlegmasia cellular dolens, drug induced like ergotism, and foreign body introduction into arterial tree may be caused due to intervention surgery during the introduction of stents or coil injection and so on. These are the commonest causes. Common causes: embolism, thrombosis, and trauma. Rare causes: tight plaster or neglected tourniquet, compartment syndrome, low flow state, ergotism, and venous blockage. نتكلم بقى عن الكوزز كل واحد على حدة، اللي هم المين 3 كوزز: الامبوليزم، الثرومبوزس، التروما. بالنسبة للامبوليزم بنلاقي انه الامبوليزم عبارة عن ايه؟ عبارة عن undissolved material impacted a certain part of the circulation, coming from part of the circulation and impacted to a certain part of the circulation. This is the definition. بالنسبة للsites of impaction، في lower limb impaction commonest ان هو يكون في الفيمورال artery، لكن ممكن يحصل proximal at the aortoiliac bifurcation and sometimes as the posterior tibial or popliteal trifurcation vessels. بالنسبة للupper limb فاحنا عندنا subclavian or axillary or brachial, و the commonest is the brachial. بنشوف دايما السايت اوف occlusion بيكون في البراchial artery. بالنسبة للetiology of the embolization or this embolus coming from where، الامبولاس دي جاية من الهارت is the commonest، اسمها cardio embolization. الأسباب الكارديو embolization عندنا atrial fibrillation، intracardiac thrombus due to certain part of dead myometrium as a result of infarction, diseased valves, cardiomyopathy, or sometimes atrial aneurysm causing thrombus, and this part of thrombus shedded to distal circulation. بالنسبة للother sites اللي ممكن تيجي منه الثرومبس أو الامبوليزم، الارتري itself. الارتري يجي منه امبولس ازاي؟ يا اما shedded atheroma from the wall of the artery or aneurysmal dilatation like aortic aneurysm or popliteal aneurysm and thrombus inside this aneurysm, and part of this thrombus shedded to the circulation causing embolism also. Other sites from where the embolus may come is the veins itself. How the vein give embolus to the artery. In case of atrial septal defect,
and reversed pressure from the right and left heart is the Menger syndrome. It may cause paradoxical embolism. Other causes of embolization is tumor invasion. Some tumors can invade the arteries, and part of the tumor cells pass through the circulation and may block the distal circulation, causing embolization also. And in our routine practice now, intra-arterial cannulation and vascular intervention, we introduce something like coils in injection of tumors and some chemotherapeutic agents and some devices like stents and so on. This may cause arterial occlusion. This is another source of embolization. وزي ما حضراتكم شايفين ده شكل الامبوليزم ودي خطورة الامبوليزم. الامبولس اللي بيحصل انها بتعمل complete occlusion of the artery زي الصورة قدامكم occlusion of the aortoiliac bifurcation without collateral formation, which may cause dramatic symptoms. Thrombosis occurs as a plaque in pre-existing stenosis and thrombosis on top of chronic atherosclerosis. This thrombosis will occurs where there is collateral formation, and so the thrombosis may respond to medical treatment and the acute symptoms may be less than the embolism. Presence of collateral may make the condition less acute and less dramatic. بالنسبة للسبب الثاني عندنا وهو التروما. ايه اشكال التروما وايه اللي ممكن يكون سبب تروما؟ التروما يا اما penetrating تروما، واحد بستاب عمل direct injury of the artery، or blunt trauma due to contusion of the wall of the vessels، or drug induced in addicts. Many addicts inject intra-arterial and cause acute ischemia due to this injection, and sometimes iatrogenic during surgical intervention. لما الجراح بيكون شغال ويلايجيت او ينجر فيسل بدون ما يبقى مايندد بان هو ده الاناتومي، لانه بيكون disturbed anatomy في حالات التيومرز او الانفلتريشن وما الى ذلك. ساعتها ممكن يكون ده اسمه iatrogenic arterial injury and ischemia follow this condition. بالنسبة للأكيوت ischemia ايه اللي بيحصل ويسبب الأكيوت ischemia without injury للفيسل؟ ممكن الأكيوت ischemia يحصل due to injury at the wall from outside, or compression due to hematoma, subintimal hematoma at the wall itself, or thrombosis inside the vessel. دي الاشكال اللي بيحصل بيها الاكيوت ischemia due to arterial trauma. ايه اللي بيحصل due to trauma of the artery؟ arterial trauma may cause complete cut of the artery, or partial tear or laceration at the wall, or intimal contusion and intra-arterial thrombosis certain part of the vessel. أو أحيانا بنلاقي كل اللي موجود just traumatic spasm of the artery. السؤال اللي دايما بنسأله which is more serious؟ أيهم أخطر، السبازم ولا الكومبليت كات ولا البارشال كات؟ The commonest complicated type of trauma is the spasm. Traumatic spasm leads to occlusion of the all collaterals, and the long segment may be spastic, may not respond to any medical treatment, and the sequelae will be very bad. As regard to the bleeding, which is more serious, partial cut or complete cut? Complete cut is less causing bleeding than the partial cut. Why? While injury of the vessel after complete cut, defense mechanism lead the artery to retract and contract. Retraction of the artery make the artery embedded in the tissues, and the retraction of the artery and the contraction of the artery decrease the bleeding flow, and this lead to
coagulum or clot at the tip of the artery, which will stop bleeding spontaneously. In case of partial cut, contraction of the arteries will increase the length of the injury, and the retraction of the artery will increase the length of the bleeding, and contraction cannot occlude the vessel. بالنسبة للdiagnosis of acute ischemia، فالacute ischemia من اشهر الحاجات المعروفه انها بتتشخص بال6 بيز. ال6 بيز اللي هي عباره عن البين، وده طبيعي لما يبقى في اسكيميك تيشو لازم يبقى فيه بين. بالور ده طبيعي ان تبقى بيل. بالسلسنس نتيجه ان في اوبستراكشن بروكسيمال في الارتري. وبعد كده الافكت على الماسلز ممكن يؤدي الى باراليسيس، وبعد كده الافكت على النيرفز ممكن يؤدي الى باراسيزيا، وممكن يحصل بيكيروثيرميا او كولدنس. طيب اللي اهم من كده انه مش بس الاكيوت اسكيميا لازم يبقى فيه بين، وان ما لقيناش بين يبقى ده مش اكيوت اسكيميا، لا، ده انا ممكن يبقى فيه اكيوت اسكيميا وعندي كل حاجه لكن ما عنديش البين. يعني في بالسلسنس وفي باراليسيس وفي باراسيزيا وفي كولدنس، كل ده موجود لكن مفيش بين، وده لان العيان نيوروباثيك سيمبلي، العيان ده دايابيتيك نيوروباثي وما عندوش سنسيشن، فبالتالي مفيش بين. طيب ممكن يبقى في اكيوت سكيميا والرجل دي مش كولد، الرجل وورم، ممكن ممكن. امتى؟ احيانا ناس كتير قوي علشان يعالجوا البيشنت فبيحطوا هوت فومنتس على العيان موست اوف ذا تايم، كمادات ميه دافيه، قربه بميه دافيه بتاع. انت تيجي تكزامن العيان وهو لسه متشال من عليه القربه الدافيه هتلاقيها دافيه. فمش دايما تبقى برضو تنخدع بالقصه دي. مش كل حالات الاكيوت سكيميا لازم تبقى انتهت او موجود فيها الباراليسيس. الباراليسيس ده تعتبر ساين اوف incorrectable case or salvageable limb، وده مش مفروض نستناه. العيان ممكن الاقي فيه بس جاست ويكنس في الموفمنت اور نمبنس في بدايات الاسكيميا. الاسكيميا تؤدي الى باراليسيس ازاي؟ بتؤدي الى باراليسيس due to neuropraxia نتيجه السادن نيرف فانكشن لوس، ودي بتكون تمبوري وممكن تبقى كوركتبل بعد ما يحصل ريبرفيوجن. او ممكن يحصل الاكيوت اسكيميا تؤدي الى باراليسيس due to loss of the muscle power. Muscle is dead now, which is very late and it may be insalvageable and amputation should be considered. يبقى تاني البين ممكن ما يبقاش موجود، الكولدنس ممكن ما نلاقيهوش، الباراليسيس مش لازم يبقى هو ده البرزنتيشن في كل الحالات، بيبقى ليت برزنتيشن، ولازم ناخد بالنا من القصه دي كويس. ده بالنسبه للدايجنوزس كلينيكالي للاكيوت اسكيميا. بعد ما بنلاقي ال 6 بيز اللي احنا قلنا عليهم وبنقول ده اكيوت اسكيميا بالفعل، مهم قوي ان انا ابتدي اعمل اسسمنت للعيان كلينيكالي برضه. فابتدي اكزامن العيان ان جنرالي، اشوف ايه اللي ممكن يكون بوسيبل كوز. اول حاجه ممكن تكون بوسيبل كوز هي الهارت زي ما قلنا قبل كده، فبدور على اريزميا او اي اف. لما بلاقي اي اف في العيانين غالبا بطمن ان انا عرفت السبب خلاص، يبقى ده كارديو امبولايزيشن. لما بلاقيش اي اف ببتدي اسال العيان عن هيستوري اوف انترميتنت كلوديكيشن. لو العيان قال لي ان هو كان قبل كده بيجي له انترميتنت كلوديكيشن على 100 متر 200 متر ودلوقتي حصل اكيوت انسلت، ده يبقى ده غالبا اكيوت ثرومبوزس ان توب اوف كرونيك. ببتدي اكزامن الماسل والسكن فور كرونيك اسكيميك مانيفستيشن زي كرونيك ulceration or pigmentation and so on. لو لقيت حاجه من الحاجات دي atrophy of the muscles مثلا، اقول ده كرونيك اسكيميا، ويبقى الانسلت اللي عندي ده عباره عن اكيوت انت اوف كرونيك. طيب انا العيان ده مش قادر اشخص قوي اذا كان ده امبوليزم اور كرونيك اسكيميا من الكلينيكال اسسمنت، ببتدي انفستيجيت فور. طيب عندي تايم انا للانفستيجيشنز دي؟ هل انا ببقى يعني في عندي براح من الوقت ان انا
انا ممكن ادي لنفسي البراح من الوقت ده ان انا ادي العيان ده فول هيبرين فروم ذا ستارت. وعلى فكره العيان اللي بيرسبوند للهيبرين تريتمنت بيديني فكره ان العيان ده ممكن يكون acute thrombosis on top of chronic. العيان لو ما استجابش للهيبرين ده بيديني فكره اكتر ان ده ممكن يكون acute embolic ischemia. فلو ان العيان ده AF واديته هيبرين ولم يستجب، العيان ده مش هقعد استنى بقى لما اعمل له انجيوجرافي واعمل له لا، في حاجات اساسيه لازم اعملها. اعمل بلين اور سي تي شيست علشان اكسكلود الثوراسيك اورتيك انيوريزم، اعمل سي تي ابدومين او بلين سونار ابدومين علشان برضو الابدومينال اورتيك انيوريزم. الحاجات دي روتين انفستيجيشنز علشان ادور على الكوز. وفي حاجات لازم اعملها بالنسبه للهارت لو انا شاكك ان العيان ده uncontrolled AF او ان في انترا كاردياك ثرومبس، لازم اعمل له ايكوكارديوجرافي، ولازم الايكوكارديوجرافي يكون ترانس اسوفيجيال تو اكسكلود كومبليتلي ان في انترا كاردياك ثرومبوزس علشان ما اعملش العيان ثرومبكتومي اور امبوليكتومي اند سو اون، وبعد شويه الاقيه دخل في ستروك من الهارت ثرومبس اللي كانت موجوده جواه. يبقى العيان واحده واحده بتعامل معاه. في الاول اشخص ان ده اكيوت اسكيميا بال6 بيز، وبعدين انفستيجيت السبب. انفستيجيت السبب اول حاجه بالاكسكلوجن اوف اف، او ادور على مانيفستيشنز اوف كرونيك اسكيميا، يبقى ده اكيوت ثرومبوز اوف كرونيك اسكيميا. وبعد كده ابتدي ادور على الاسباب الاخرى واعمل مور انفستيجيشنز فور اسسمنت اوف ذا كلينيكال سيتويشن اللي انا داخل اعمل له عمليه. يبقى زي ما شفنا ازاي بنعمل بروبر اكزامينيشن للعيان. وبعد كده بنبتدي ننفستيجيت فور ذا كوز. زي ما قلنا قبل كده ننفستيجيت الهارت على اساس الهارت ذا كومن كوز فور embolization. ننفستيجيت الفيسل itself for aortic aneurysm either thoracic or abdominal. وننفستيجيت البيشنت himself لو كان كان complete surgery, bypass surgery, aortobifemoral bypass or femorogluteal bypass or just for local examination embolectomy. بنعمل له cardiac assessment، بنعمل له اللاب كامل، السي بي سي والرينال فانكشن والليفر فانكشن سبيشال بلاد يوريا نيتروجين. ليه بنتكلم على الرينال فانكشن بالتحديد؟ لان البوست برفيوجن رينال شات داون احد الكومبليكيشنز، لان زي ما حضراتكم عارفين الاسكيميا بتؤدي الى دامج للماسل فايبرز، والماسل فايبرز بعد كده لما بيحصل لها ري برفيوجن بتريليز الاسيد مايوهيماتين اللي بيسيركوليت ويوصل للكدني ويعمل بلوكج للرينال تيوبيولز، وممكن يؤدي الى رينال شات داون، وبيعمل اسيدوزس عند العيان. فعشان كده بنحتاج اننا نقيس البي اتش بتاع العيان ونعمل اسسمنت للكدني فانكشن. وبوست برفيوجن بندي دايوريتكس ونعمل الكالينيزيشن لليورين بتاع العيان او الكالينيزيشن للبيشنت عن طريق الصوديوم بايكارب انفيوجن. دي الانفستيجيشنز اللي بنعملها للبيشنت قبل ما نتدخل او نشوف هنعمل مع العيان ايه. هل كل العيانين بنحتاج اننا ناسس باي دوبلكس؟ هل الداتا بتاعت الدوبلكس از هيلبفول في الاكيوت سكيميا؟ يعني لو الدوبلكس قال لي ان في برفيوجن ستيل موجود تحت وان في ثرومبس بس هي اللي قافله البوبليتيال ارتري مثلا، هل ده معناه العيان لو بيحرك رجله ودنيته ماشيه كويس وهو عنده كاردياك كوز فور امبولايزيشن، هل العيان ده ماشيه كونزرفتيف ومفيش داعي ان انا ادخله في انترفنشن؟ هو دي كل الاسئله اللي عايز اجاوب لحضراتكم عليها. اول حاجه نمرة 1 انا بحتاج الانجيوجرافي لو انا في سسبيشس ان ده يكون اكيوت ثرومبوز اون توب اوف كرونيك، وده في العيانين اللي بيتحسنوا على الهيبرين. يعني لما بدي العيان ده هيبرين وبيتحسن شويه بضطر ان انا اعمل له انجيوجرافي. فبعمل الانجيوجرافي وابقى عارف انا داخل في ديستال سيجمنت اوبند، هقدر اعمل لها باي باس ان كيس ان القسطره بتاعتي ما مشيتش وبلوكد بالاثيروما اللي قافله السيركيوليشن. يبقى ده الانديكيشن اللي انا بعمل.
اذا في possibility للبيد سايد دوبلكس او دوبلر الترا ساوند may be helpful to assess the situation not more، لكن ما بعتمدش عليها في الديسيجن. عملت الانفستيجيشن دي وشخصت العيان، هل هو ايرلي، هل هو سالفاجابل، هل هو ليت، وان سالفاجابل ليم it depends. في بعض الاومينس ساينز اللي هو بعتبرهم انا signs of insalvageable limb، زي paralyzed limb. لما الاقي فيه paralysis يبقى الماسل ديد. في حالة ما اذا كانت الماسل ديد تأكد ان السكين هو كمان بقى ديد، لان السكين بيبقى affected first والماسل بيبقى affected late. فالماسل ديد معنى كده ان السكين ديد. لو الاقي في irreversible mottling دي sign of unsalvageable limbs، يبقى لقيت ischemia، pulselessness، permanent mottling، يبقى الليمب دي unsalvageable. It is better to do amputation، لأن لو الليمب دي عملت لها revascularization، الريفاسكولاريزيشن هيعمل ووش للديد ماسل والاسيد مايوهيماتين، هيؤدي الى رينال فيلير، ده غير انه سيفير اسيدوزيس يؤدي الى ريسبيراتوري فيلير، وبالتالي انا بقتل العيان ده. فالامبيوتيشن is the only decision in this situation. شخصنا ان العيان ده acute ischemia محتاج انترفنشن. اول حاجه بنعملها الهيبرين. لازم العيان ده ياخد بولس هيبرين from the start، ويتاخد له blood و fluid intravenous infusion for hydration mainly. وبعد كده الانترفنشن، سواء الانترفنشن ده by thrombolytic therapy or by surgical reconstruction. ده ملخص المانجمنت بتاع حالة acute ischemia. نبدأ بالهيبرين. قلنا بندي بولس هيبرين دوز، والبولس دي بتتحسب تقريبا 100 انترناشونال يونت بير كي جي. ده اول بولس، وبعدين بعد انترافينوس، وبعدين بعد كده بنمشي انفيوجن 1000 انترناشونال يونت اي في كونتينوس انفيوجن. ده امبيريكالي بيوازي الثيرابيوتيك دوز اوف هيبرين على مدار اليوم. العيان احنا مش مستنيين ان الهيبرين يجيب نتيجه، بس احنا محافظين بالطريقه دي على ان ما يحصلش سبريد الثرومبس، او ان يحصل اجريسيفنس او انكريز للمانيفستيشنز وذس للماسل مور، وده ياخرنا ويخلي الحاله irreversible. طيب عملنا الكلام ده وفي ريسبونس، اقدر ان انا اعتبر ده acute thrombosis on top of chronic ischemia، وبالتالي اقدر اتدخل بالثرومبوليتيك ثيرابي. والثرومبوليتيك ثيرابي ده ممكن يجيب نتيجه انه يدوب كل الثرومبس، لكن مش هيحل مشكله الاثيروما اللي موجوده اوريدي. اقدر ساعتها اتدخل واعمل له باي باس، او لو دخلت عملت ثرومبكتومي. الثرومبكتومي برضه هيريترايف الثرومبس، لكن مش هيقدر يشيل الاثيروما، يبقى برضه في نفس السيشن اقدر اعمل له باي باس. ويبقى انا كده اديت للعيان ده الفرصه لللمب سالفج كامله، وما حرمتوش من ان هو يبقى اللمب برفيوزد، وان انا مش هيحصل ريكارنس تاني للثرومبوز اون توب اوف كرونيك سكيم. ده المانجمنت في حاله ما اذا كانت الحاله امبوليك اور ثرومبوتيك. بدي هيبرين وانتظر، اتدخل لقينا الدنيا كويسه يبقى بتدخل ليت بعد ما اعمل انجيوجرافي، لقيت الدنيا زي ما هي ولازم اتدخل. ساعتها بقى على طول ابعت العيان للثيتر واجهزه فور امبوليكتومي اندر لوكال انستيزيا. الامبوليكتومي done by فوجرتي كاثيتر، وفكرته بسيطه خالص. الكومن سايت فور اكسبوجر هو الفيمورال ارتري، بفتح على الكومن فيمورال ارتري. والسؤال هنا، اعمل الانسجن بتاعي ترانسفيرس ارتريوتومي ولا لونجيتودينال ارتريوتومي؟ انا بعمل الترانسفيرس ارتريوتومي على اساس ان لما اجي اقفله ما يحصلش ناروينج لليومن. اوكي، طب ليه بقى اللي يخليني اعمل احيانا لونجيتودينال ارتريوتومي؟ اعمل لونجيتودينال ارتريوتومي لو انا احتمال احتاج اعمل باي باس. ساعتها هاخد من المكان ده وادي ديستالي لو ان ديستالي هو السبب في الاوبستراكشن، او هاخد من الكومن الياك ارتري مثلا او من الاورطه وادي المكان ده لو كان الاوكلوجن
موجود في الالياك فيسلز. يبقى اذا اعمل لونجيتودينال ارتيروتومي امتى؟ لو ان انا ده اكيوت ثرومبوز اون توب اوف كرونيك وانا شاكك ان ممكن احتاج اعمل باي باس، واعمل ترانسفيرس ارتيروتومي ان نص سيتويشن في الكارديو امبولايزيشن، لان لو قفلته مش هيحصل ناروينج وممكن اقفله. طب افرض انا فتحت لونجيتودينال ارتيروتومي ولقيت انه العيان مش محتاج ان انا اعمل له باي باس، واليومن كويس والثرومبس ريترايفد كومبليتلي والفوجرتي بتيجي without any resistance، يبقى ساعتها اقدر اقفل اللونجيتودينال ارتيروتومي باي باتش فروم فين او سافينس فين، اجيب حته من السافينس واعملها باتش واعمل باتش كلوجر. يبقى بنقول تاني انه احنا اول ما بنعمل الهيبرين او بندي العيان هيبرين بنشوف اذا كان العيان ريسبوندنج يبقى ده اكيوت ثرومبوز اون توب اوف كرونيك، ونعمل العيان انجيوجرافي ونبريبير البيشنت فور باي باس. لو ما كانش كده فبندخل نعمل العيان ده امبوليكتومي، وقلنا ان الروتين عندنا ترانسفيرس انسيجن وبندخل بالفوجرتي كاثيتر ونترايف الثرومبس. طيب لو العيان ده اكيوت ثرومبوزس وانا شايف انه ممكن يرسبوند للثرومبوليتيك ثيرابي، او ان انا مايندد اكتر بالاندوفاسكولار وعايز ان انا اعمل له ثرومبوليتيك ثيرابي، بدخل في العيان ده سيليدنجر تكنيك، بدخل بالشيس وادخل الكروس اوفر شيس وعليها ادخل الثرومبوليتيك كاسيتر للاذر سايد، وممكن ابتدي اقرب التب بتاعت الكاسيتر تو بي امبيدد ان ذا ثرومبس اتسيلف، واعمل الكونتينوس انفيوجن اوف ثرومبوليتيك ايجنت. زمان كنا بنستعمل ستريبتوكاينيز واليوروكاينيز از روتين، دلوقتي التيشو بلازمينوجين اكتيفيتور هو الروتين ثرومبوليتيك ايجنت اللي بنستعمله واللي بيجيب نتائج هايله جدا. بعمل الكلام ده ببامب وكونتينوس، واصور العيان كل ساعه وبعدين كل ساعتين وبعدين كل 6 ساعات لغايه ما يحصل complete dissolve of the thrombus and the circulation regained as before the acute insult. After this situation we can assess for endovascular dilatation and stenting or surgical intervention. ده بالنسبه للثرومبولايسيس، وده احد الاشكال التريتمنت اللي ما فيهاش سيرجري والعيان نعملها في كل الحالات. لا، لو العيان ده عنده ريسنت انتراكرينال هيموريج اور انتراكرينال سيرجري مثلا ما اقدرش اعمل له الكلام ده. لو في اي سسبيشس ان في بوسيبيليتي لريسنت سيرجري افري وير برضه ما اقدرش اعمل له الكلام ده، لانه في بوسيبيليتي ان ده يؤدي الى البليدنج عند العيان. لكن الموست سيتويشن لما العيان فيه يكون فيه اكيوت ثرومبوزس ما بنلاقيش فيها الكونترا انديكيشنز دي ونقدر نستعملهم ان شاء الله. طيب عالجنا العيان ده، ايه المتوقع من بروجريس اور كومبليكيشنز؟ متوقع انه بنسبه كبيره العيان يتحسن، وساعتها بعمل اسسمنت للهارت لو في انتراكاردياك بروبلم اتعامل معاها علشان ما يحصلش ريكارنس اوف امبولايزيشن. لكن كثير من العيانين خاصة لو جاي ليت ممكن يحصل معاه general and local complications. الجنرال complications in the form of renal failure، دي general complication خطيرة، ولوكال complications زي الكومبارتمنت سندروم، وفي ما يجمعهم مع بعض تحت مسمى post perfusion syndrome. هو ايه علاقة ده بالperfusion؟ زي ما قلنا لحضراتكم من شوية انه الاسيد مايوهيماتين released from the muscle damaged muscle post perfusion على السيركوليشن، وبيسيركوليت ويروح على الكدني يقوم يعمل بلوكج للرينال تيوبيورز. الاسيد مايوهيماتين ده عباره عن النت ريزلت بتاع المايوجلوبين لما يحصل له دامج اند اسيديفيكيشن، وبالتالي الاسيد مايوهيماتين هيقفل الرينال تيوبيولز يؤدي الى رينال شات داون اند اكيوت رينال فيلير، والاكيوت رينال فيلير بالسيكولي بتاعته may kill the patient. البوست برفيوجن سيندروم هي كومباينيشن بين ده زائد البوست برفيوجن increase pressure inside the leg compartment، والليج كومبارتمنتس هم 3 عندنا: anterior compartment وposterior compartment lateral compartment. الموست بالكي سيجمنت مش هي بس اللي بيحصل فيها الكومبارتمنت اللي هي البوستيريور كومبارتمنت، لا، في الانتيريور وفي اللاترال ايضا بيحصل فيهم. ايه السبب؟ ايه اللي بيعمل ده؟ انا المصل بعد ما بتبقى سكيميك بتبقى البلاد فلو فيها مفيش، هي نفسها بتبقى فاضيه خالص وسكيميك، ويبتدي يحصل لها انجري جراديولي.
انا بعمل لها ريبرفيوجن. الريبرفيوجن ده المصل الانجرد مصل ما بتقدرش تحافظ على الفلو انسايد ذا capillaries بشكل كامل، فبالتالي بيحصل ليكج فروم ذا capillaries يعمل اديما اوف ذا ماسل. المصل كبرت اكبر من حجمها يمكن مره ونص، وبالتالي الكلوزد سبيس البريشر فيها بيزيد جدا لدرجه ان هو بينكريز البريشر عن الارتيريال فلو اتسيلف، فبالتالي ما عادش في بلاد فلو رايح للمصل ولا رايح ديستال للفوت. اذا الكومبارتمنت سندروم ادت الى اسكيميا اتسيلف. يبقى احد الكومبليكيشنز اوف بوست برفيوجن از كومبارتمنت سندروم اللي بتؤدي الى اسكيميا اوف ذا ديستال فوت. اعمل ايه انا بقى علشان امنع الكلام ده؟ اعمل واتس كولد فاشيوتومي. يعني ايه فاشيوتومي؟ بعمل لونجيتيودنال انسيجن بطول الانتيريور كومبارتمنت والبوستيريور كومبارتمنت واللاترال كومبارتمنت. لازم كل دول يبقوا انسايزد علشان يحصل ريليز للبريشر ويبتدي المصل تبلج والبري برفيوجن يحصل تاني والدنيا تتحسن. اول ما الاديمه بتسبسايد كل ده بيرجع تاني، والوندز دي may be closed without grafting, and sometimes need skin grafting to close these longitudinal incisions for fasciotomy. And sometimes we do one incision on the anterior compartment, anterior fasciotomy, and from this anterior compartment I'll do the 3 releasing incision, one at the septum between the anterior and the lateral compartment. I'll incise this septum along the whole compartment, and the other through cutting the interosseous membrane, passing into the posterior compartment. So now the posterior compartment is open to the anterior compartment, the lateral compartment is open to the anterior compartment, and the anterior compartment is open to the air through the longitudinal incision I did it. This is the fasciotomy which I should do if I am worried about the possibility of post-perfusion compartment syndrome. As regards to the local complications of the acute ischemia, and general complications of the acute or prognosis of acute ischemia، العيان بيحصل له ايه من الاكيوت ischemia؟ العيان ممكن يموت او ممكن الليمب هو اللي يموت. يعني ممكن acute ischemia end in loss the patient's life عن طريق general complications of ischemia or re-embolization of intracardiac thrombus or presence of renal failure and other sequelae of this complications. وممكن الليمب if neglected هو اللي ينتهي ب amputation. And sometimes other local complications may occur. Other local complications زي ايه؟ زي مثلا انه يتحول الاكيوت اسكيميا من اكيوت اسكيميا بعد ما عملنا الامبوليكتومي اتحولت الى كرونيك اسكيميا. واحيانا الكرونيك اسكيميا في بعض الاحيان تؤدي الى what's called Volkmann ischemic contraction. فولكمان وصف هذا الاسكيميك كونتراكشن في حالات السوبرا كوندايلر فراكشر هيومرس لما لقى انه if the occlusion of the brachial artery ما بيتعالجش كويس بيؤدي الى degenerations of the flexor muscles of the forearm, and shortening of this muscle leads to contracture of the hand. This contracture deformity called Volkmann ischemic contracture, it is sequelae of neglected acute ischemia due to spasm of the brachial artery after supracondylar fracture. And sometimes due to surgery, secondary hemorrhage due to infection at the site of arteriotomy may occur, and sometimes aneurysmal dilatation due to balloon dilatation of certain part of the artery may lead to aneurysmal dilatation. These are the complications may be met with, and it is a rare complication, not common to see these complications among our patients. I hope that I can cover the topic of acute ischemia, and I'll see you at the next session with acute arterial injury at different parts of the body, neck, abdomen, and periphery. Thank you.